Hello everyone and welcome to the session Financial Market. In this lecture, we are discussing about chapter number 2 of Financial Market, that is Financial Market and Regulatory Institutions. In regulatory institutions, we have discussed about RBI and role of RBI. Today, we are going to discuss about functions of RBI. Here, we will discuss about traditional or monetary functions of RBI. In traditional and monetary functions, we will discuss only two functions. The one is currency issue and another is banker's bank. In banker's bank, we will also discuss how RBI act as an advisor to the government. Traditional function or monetary function of RBI. Here we are discussing about traditional or monetary functions of RBI. The first traditional function of RBI is currency issue. According to Reserve Bank of India Act, RBI is expedient to constitute Reserve Bank of India to regulate issue of bank notes and the keeping reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate currency and credit system of the country to its advantage. लक्षात घ्या, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट 1934 नुसार आरबीआय अस्तित्वात आली. कशासाठी? तर पहिली गोष्ट टू इश्यू बँक नोट्स. सेकंड, कीपिंग रिझर्व्ह मेंटेन करणं. कशासाठी? विथ अ व्यू टू सेक्युरिंग मॉनेटरी स्टॅबिलिटी. आर्थिक स्थिरता आणण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह मेंटेन करणं. थर्ड, generally to operate currency and credit system of the country to its advantage. देशाच्या फायद्याच्या नुसार करन्सी आणि क्रेडिट सिस्टम ऑपरेट करणं ह्या मुख्य हेतूने आरबीआय ची स्थापना झाली. Reserve Bank of India has given statutory functions of note issue on a monopoly basis. लक्षात घ्या, आरबीआय कडे मोनोपॉली आहे आणि इट इज स्टॅच्युटरी फंक्शन ऑफ आरबीआय. कायद्याने हे कार्य आरबीआय ला करावं लागतं. कायद्यानुसार आरबीआय कडे ही मोनोपॉली आहे. कसली? नोट्स इश्यू. नेक्स्ट, RBI manages circulation of money through currency chest. RBI काय करते? It manages circulation of money through currency chest. So, first of all, we will see what is the currency chest. Currency chest is a place where RBI kept all excess money of bank under custody. Currency chest म्हणजे असं ठिकाण की ज्या ठिकाणी RBI सर्व बँकांचा एक्सेस मनी ठेवते. अंडर कस्टोडी, एका कस्टोडीच्या अंडर हे ठेवले जातात. Whenever RBI prints new currency notes, first it deliver to the currency chest and then this currency chest delivers these new currency notes to the bank. लक्षात घ्या, ज्या ज्या वेळेला आरबीआय पहिल्यांदा करन्सी नोट्स प्रिंट करते, प्रिंट केल्यानंतर ह्या करन्सी ज्या आहेत, या नोट्स ज्या आहेत त्या करन्सी चेस्ट मध्ये पाठवल्या जातात आणि नंतर करन्सी चेस्ट ह्या न्यू करन्सी नोट्स बँकांना पाठवते. आरबीआय मॅनेजेस सर्क्युलेशन ऑफ मनी थ्रू करन्सी चेस्ट. आरबीआय मनी सर्क्युलेशन मॅनेज करण्याचं कार्य करन्सी चेस्टच्या माध्यमातून करतं. तर लक्षात आलं करन्सी चेस्ट हे काय आहे? सो करन्सी चेस्ट आर receptacles in which stock of issuable and new notes are stored along with rupee coins. लक्षात घ्या, करन्सी चेस्ट या ठिकाणी स्टॉक ऑफ इश्युएबल आणि न्यू नोट्स स्टोअर केल्या जातात आणि रुपी कॉइन्स सुद्धा यामध्ये ठेवल्या जातात. करन्सी चेस्ट आर रिपॉझिटरीज रन बाय आरबीआय. ही रिपॉझिटरी आहे, आरबीआय कडनं रन केली जाते. फक्त आरबीआयच नाही,
तर currency chest are repositories run by RBI, SBI, subsidiaries of SBI, public sector bank, government, treasury and sub treasuries. Currency chest help in expansion and contradiction of currency in the country. लक्षात घ्या, देशातल्या करन्सीचं एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्राडिक्शन करण्यासाठी करन्सी चेस्टची मदत होते. The second function of RBI is Bankers Bank. Central Bank act as a custodian for cash reserve for the commercial bank. लक्षात घ्या, बँकर्सची बँक म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया काम करते. सेंट्रल बँक ही कस्टोडियन आहे कॅश रिझर्व फॉर द कमर्शियल बँक. कमर्शियल बँकांचे कॅश रिझर्वची कस्टोडियन म्हणून काम करते. Commercial banks are required by law or custom and certain proportion of money is collected from public kept in central bank and as deposit known as cash reserve. लक्षात घ्या, कमर्शियल बँका लोकांकडनं जे डिपॉझिट्स गोळा करतात त्यातले काही पर्सेंटेज त्यांनी आरबीआय कडे पाठवावे लागतात, त्याला कॅश रिझर्व असं म्हणतात. They can draw currency from central bank during busy seasons and pay in surplus during slack season. लक्षात घ्या, कमर्शियल बँका ज्या आहेत त्या they can draw currency from central bank during busy seasons. म्हणजे ज्या वेळेला करन्सीची आवश्यकता असते त्यावेळेला सेंट्रल बँकेकडनं करन्सी विड्रॉ करू शकतात अँड पे द सरप्लस ड्युरिंग स्लॅक सीझन आहे, करन्सीची गरज नाहीये, तर त्यावेळेला सरप्लस काय करतात, डिपॉझिट करतात सेंट्रल बँकेकडे. कमर्शियल बँक लुक फॉर गायडन्स अँड डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल बँक. लक्षात घ्या, कमर्शियल बँका ह्या सेंट्रल बँकांकडनं गायडन्स साठी किंवा सेंट्रल बँकेकडनं डायरेक्शन घेत असतात, कशा प्रकारे काम करावं याविषयी. Here we will discuss about RBI as a advisory to the government. लक्षात घ्या, हे बँकर्स बँक म्हणून जे काम आहे ते जे फंक्शन आहे रिझर्व्ह बँकेचं त्यामध्येच हे येतं आरबीआय ॲडवायझरी टू द गव्हर्नमेंट. Reserve Bank of India act as a advisor to government on economic and financial matter. In brief, as a banker to the government, the RBI renders following function. म्हणजे बँकर टू द गव्हर्नमेंट, गव्हर्नमेंटचे बँकर म्हणून सुद्धा आरबीआय काम करतं आणि खालील काही कार्य रिझर्व्ह बँक करतं. कोणती कोणती आहेत कार्य? द फर्स्ट वन, इट कलेक्ट टॅक्सेस अँड मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट. लक्षात घ्या, गव्हर्नमेंटचा टॅक्स कलेक्शनचं काम, गव्हर्नमेंटचं टॅक्स कलेक्शनचं काम आरबीआय करते आणि तसंच गव्हर्नमेंटचे पेमेंट करण्याचं काम सुद्धा आरबीआय करते. इट कलेक्ट टॅक्स अँड मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट. द नेक्स्ट, इट ऍक्सेप्ट डिपॉझिट फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नमेंट कडनं डिपॉझिट ऍक्सेप्ट करतं. थर्ड, इट कलेक्ट चेक्स अँड ड्राफ्ट डिपॉझिटेड इन गव्हर्नमेंट अकाउंट. गव्हर्नमेंटच्या अकाउंटमध्ये जमा केलेले चेक असतील, ड्राफ्ट असतील, ते कलेक्ट करण्याचं काम सुद्धा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया करते. फोर्थ वन, इट प्रोव्हाइड्स शॉर्ट टर्म लोन टू द गव्हर्नमेंट. ज्या वेळेला सरकारला लोन हवं असतं त्यावेळेला शॉर्ट टर्म लोन प्रोव्हाइड करण्याचं काम आरबीआय करते. फिफ्थ वन, इट प्रोव्हाइड्स फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेस टू द गव्हर्नमेंट. सरकारला फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सची जर आवश्यकता असेल तर ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम पण आरबीआय करतं. नेक्स्ट वन, कीप द अकाउंट ऑफ व्हेरियस गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट. लक्षात घ्या, गव्हर्नमेंटची वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स असतात आणि ह्या डिपार्टमेंटची वेगवेगळी अकाउंट्स असतात, ती अकाउंट मेंटेन करण्याचं काम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया करते. इट मेंटेन्स करन्सी चेस्ट in treasuries at some important places for convenience of the government. लक्षात घ्या,
आरबीआय मेंटेन्स करन्सी चेस्ट मेंटेन करण्याचं काम करते इन ट्रेजरी ऍट सम इम्पॉर्टंट प्लेसेस फॉर कन्व्हिनियन्स ऑफ गव्हर्नमेंट. सरकारच्या सोयीसाठी ट्रेजरी मधल्या करन्सी चेस्ट मेंटेन करण्याचं काम पण आरबीआय करते. द नेक्स्ट, इट ऍडवायझेस गव्हर्नमेंट ऑन देअर बॉरोईंग प्रोग्राम. म्हणजे सरकारला काही कामासाठी किंवा एखाद्या प्रोजेक्टसाठी कर्ज घ्यायचं असेल तर कर्जाच्या संदर्भात सल्ले देण्याचं काम आरबीआय करते. अँड लास्ट वन, इट मेंटेन्स अँड ऑपरेट सेंट्रल गव्हर्नमेंट्स IMF अकाउंट. लक्षात घ्या, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा IMF म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड चे जे अकाउंट आहे ते मेंटेन करण्याचं काम आणि ते ऑपरेट करण्याचं काम सुद्धा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया करते. So, students, today we have discussed traditional or monetary function of RBI. In today's lecture, we have discussed only two functions, two traditional functions. The first one is currency issue and another one is bankers bank. तर विद्यार्थ्यांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आरबीआयच्या ट्रॅडिशनल किंवा मॉनेटरी फंक्शन मध्ये करन्सी इश्यू म्हणून असलेलं फंक्शन आरबीआयचं आणि बँकर्स बँक म्हणून आरबीआय कशा प्रकारे काम करते हे आपण शिकलो आहोत. पुढील जी ट्रॅडिशनल फंक्शन्स आहेत रिझर्व्ह बँकेची ती आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये शिकणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज तुम्ही रिझर्व्ह बँकेची फंक्शन्स जी आपण दोन फंक्शन्स ट्रॅडिशनल फंक्शन डिस्कस केलेली आहेत, एक आहे करन्सी इश्यू आणि दुसरं बँकर्स बँक. तर पुस्तक घ्यायचंय आणि हा व्हिडिओ बघायचा आणि त्याच्यानंतर पुस्तक आणि व्हिडिओ याच्यातनं ऐकल्यानंतर तुम्ही याच्या नोट्स लिहून काढायचे आहेत. सो थँक यू फॉर टुडे. वी विल मीट सून.